गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज नवेम्बर 26 तारिख मंगलवार। आज रही गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसतु नजर पकाइबा। ता पूर्व आपण समस्त छोटिया अनुरोध वीडियो समस्ते गोटे गोटे लाइक करेंगे और हाँ चैनल टी सब्सक्राइब करने। ता सहित आपण मैंने आम भिडियो क्यों जिलार देखते आमको कमेंट माध्यम निश्चय जणाइबे। तो चलतु आउ डेर न करी आज प्रथम खबर उपरे नजर पकाई नेबा। देखंतु प्रथम खबर शीत आरंभ नुआंत कल्याणी मशा कटक मशा घनत्व विपद संकुल स्तर पार। विगत वर्ष तुलन में वर्ष शीत आरंभ सहर लोक नुआंत कल्याणी मशा। संध्या नहणु घरे हो कि बाहर बसवा देना। सबुठ बड़ कथा जे शीत आरंभ एभली स्थिति थिला बेले आग स्थिति कौन हम ताकू नहीं आशंका करने मुस्किल हो पड़ी। विगत वर्ष भली एथर कटक सहर मशा घनत्व विपद संकुल स्तर पार करने लोक चिंता घारी। पूर्व बुश कटिंग मशा तेल द्वारा नियंत्रण कर फेल मारिया पर एबे मशा धने पुणी लक्ष लक्ष टंका खर्च करने सीएमसी पक्षर योजना कराउथुआ जଣା पड़ी। ता सहित देखंतु राज्य सरकार बार्धक्य भत्ता लाभार्थी संख्यार कले वृद्धि। राज्यर वरिष्ठ नागरिकों पर खुशी खबर। राज्य सरकार पूर्व बार्धक्य भत्ता संख्या को बढ़ाई सरकार। पूर्व तालिकार 80,000 नुआ लाभार्थी को संजोग कर सरकार फल 5.3 लाख वृद्ध और वृद्धा पाइबे बार्धक्य भत्ता। एमती सूचना देइछन्ति दिल्ली सरकार। सामाजिक कल्याण पर दिल्ली सरकार प्रतिबद्ध। यह कैबिनेट बार्धक्य भत्ता संबंधित प्रस्ताव में मोहर मार्थिवा सूचना देइछन्ति दिल्लीर पूर्वतन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दाबी करछन्ति कि आगरू 10,000 आवेदन मिलथिला किंतु से जेल थिया बेले भारतीय जनता दल पेंशन को अटकाई देथिले। तेणु बाहर को आसिया परे नहीं केवल अटकी थिया पेंशन को लागू कराइछि पर 80,000 नुआ लाभार्थी को एथिरे जोड़ा जाइछि। फल एबे लाभार्थी संख्या बढ़ी 5.3 लाख होइछि। आगको अरविंद दाबी करछन्ति कि दिल्ली रे बार्धक्य भत्ता अन्य राज्य तुलनाରେ अधिक रहिछि। 60 ରୁ 69 वर्ष भितर वयस्कଙ୍କୁ 2,000 टंका और 70 वर्ष तथा ताठारु अधिक वयसर व्यक्ति विशेषଙ୍କୁ 2500 टंका प्रदान कराउछि। आगो खबर देखंतु 3 दिनिया ओडिशा गस्तरे आछन्ति प्रधानमंत्री। 3 दिनिया ओडिशा गस्तरे आसिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राज्य रे हेबाउथुवा 3 दिनिया पुलिस महानिर्देशक सम्मेलन रे हेबे शामिल। एने सोमवार सूचना दैछन्ति आईन मंत्री पृथ्वीराज हरचंदन। से कहछन्ति 29 तारिख रे मोदी ओडिशा आसिबे। नवेम्बर 30 और डिसेम्बर 1 तारिख रे लोकसभा भवन कॉन्फ्रेंस हॉल रे आयोजित होउथुवा डीजीपी सम्मेलन रे भाग नेबे। प्रथम थर पय ओडिशा रे हेबाउ जाउछि सर्वभारतीय पुलिस डीजी कॉन्फ्रेंस। एथिरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र गृहमंत्री अमित शाह और जातीय सुरक्षा परामर्शदाता अजित डोभाल प्रमुख जोग देबे। प्रथम दिन केंद्र गृहमंत्री अमित शाह एही सम्मेलन को उद्घाटन करिवे। डीजीपी सम्मेलन में समस्त राज्य और केंद्र शासित अंचल डीजीपी जोग देबे। एहा सहित विभिन्न सुरक्षा एजेंसी मुख्य माने एथिरे जोग देबे। जातीय स्तर थिबा सुरक्षा जनित समस्या संपर्क में एही सम्मेलन आलोचना करा जिवो। राज्यर सुरक्षा नै मध्य आलोचना हबो। ता सहित देखंतु 3 दफा दाबी ने महिला कंडक्टर आंदोलन। मुख्यमंत्री बस सेवा ठप, यात्री हंतसंत। पाटना ब्लॉक रे मुख्यमंत्री बस सेवा ठप होछि। 3 दफा दाबी ने पाटना ब्लॉक अंचलर 5टी मुख्यमंत्री बस रो 12 जन महिला कंडक्टर आंदोलन को ओह्लाइछन्ति। केन्दुझर जिला पाटना ब्लॉक अंचल रे एभली दृश्य देखा मिलिछि। सूचना मुताबिक पाटना ब्लॉक रे मुख्यमंत्री बस रो महिला कंडक्टर 3 दफा दाबी ने आंदोलन को ओह्लाइछन्ति। 3 मास होला दरमा पाइ नथिबा जॉइनिंग लेटर सो आई कार्ड प्रदान पई दाबी करथिले मुख्यमंत्री बस रो महिला कर्मचारी। याकू विभागीय अधिकारी अणदेखा करथिले। केवल सेतकि नुहे प्रतिवाद कले चाकरीरू बाहरी जिवाकू मध्य धमक देइथिले। एहार अभियोग करी मुख्यमंत्री बस रो 12 जन महिला कंडक्टर माने सोमवार सकाळू पाटना बस स्टैंड मुख्य गेट रे चाय पकाई बस सम्मुखरे धारणा दे बसथिले। आंदोलन जो पाटना ब्लॉक अंचल यात्री यातायात करिबारे अनेक असुविधार सम्मुखीन होछन्ति। चालंतु खबर अछि यात्रा मंच रे महाप्रभु जगन्नाथଙ୍କୁ अपमान कलाकारଙ୍କ उपरकू चेयर माड कले दर्शक। यात्रा कलाकारଙ୍କ उपरकू चेयर माड मंच रे यात्रा परिवेषण बेले चेयर माड कले दर्शक। सहर थाना बिदु निकट रे यात्रा स्वर्णमहल 3 राति पई यात्रा परिवेषण करिबा। सोमवार प्रथम राति रे स्वामी पई पछे नरकउजीवी यात्रा परिवेषण करा जायथिला। एथिरे कलाकार डायलॉग डेलिवरी समय जगतर नाथ जगन्नाथଙ୍କୁ अपमान करी तुम जगन्नाथ मो पाद तळे बोली कहितबा अभियोग होछि। याकू नै जने दर्शक ओडिया जाति को अवमानना और ओडियाଙ୍କ आरोध जगन्नाथଙ୍କୁ अपमान कराउथारु रागी जाय कलाकारଙ୍କ उपरकू चेयर माड करथिले। फଳରେ यात्रा परिवेषण बंद रहितला। कमिटी मेंबरଙ୍କ हस्तक्षेप पर 20 मिनिट पर पुनः यात्रा परिवेषण कराइथिला। ता सहित देखंतु आजिठू शीत अधिवेशन 3 थाकिया सुरक्षा बल रे रहिबो। विधानसभा मुतन हेबे 30 प्लाटून फोर्स। आजिठारु आरंभ होछि विधानसभार शीतकालीन अधिवेशन। एही अधिवेशन डिसेम्बर 31 तारिख पर्यंत चलिबो। मोट 30टी कार्य दिवस रहिता बेले अधिवेशन राज्य सरकार अतिरिक्त बजेट आगत करिवे। विधानसभा अधिवेशन पई 3 थाकिया सुरक्षा बल सह विधानसभा आखपाख अंचल पुलिस छाउणी हेबो। एथि पई मुतन हेबे 30 प्लाटून फोर्स, एसओजी, स्ट्राइकिंग फोर्स, बोमा
ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଦଳ QAT ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ସବୁ ଦିଗ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିବେ। ଲୟର PMGରେ ଏଥର ଧାରଣା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଲୟର PMG ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପ ଛକ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ରାସ୍ତାରେ CCTV ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ସୁରକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ କଡାକଡି କରିବା ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଗକୁ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଖୋଲିବ ସ୍କୁଲ, ହଟିବନି ଗ୍ରାଫଚାର କଟକଣା। ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ଆଦେଶ। ଦିଲ୍ଲୀ NCR ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାଫଚାର ଲାଗୁ ରହିବ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସୋମବାର କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଏକୁଆରେ କ୍ରମାଗତ ହ୍ରାସ ହେଉଛି ବୋଲି କୋର୍ଟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ଆମେ 3 କି 2 କୁ ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ, ହେଲେ କୋର୍ଟ ସ୍କୁଲକୁ ନେଇ ନରମ ମନୋଭାବ ଦର୍ଶାଇ କମିଶନ ଫର ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏହା ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଫିଜିକାଲ କ୍ଲାସ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇ ପାରିବ କି ନାହିଁ ତାର ତୁରନ୍ତ ବିଚାର କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଛଧରା ଡଙ୍ଗାରୁ 5 ଟନ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ ଜବତ। ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଆଣ୍ଡାମାନରୁ 5 ଟନ୍ର ଡ୍ରଗ୍ସ ଜବତ କରିଛି ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ। ଏକ ମାଛଧରା ଡଙ୍ଗାରେ ଚାଲାଣ ବେଳେ ହୋଇଥିଲା ଚଢ଼ାଉ। ସୋମବାର ଆଣ୍ଡାମାନ ଦ୍ୱୀପ ନିକଟରେ ଲାଗିଥିବା ବୋଟ ଓ ଜାହାଜର ତଲାସୀ କରିଥିଲେ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ମାଛଧରା ଡଙ୍ଗାରୁ ଡ୍ରଗ୍ସ ମିଳିଥିଲା। ଏହାପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ ହେବା ପରେ ଏଥିରୁ ପାଖାପାଖି 5 ଟନ୍ର ଡ୍ରଗ୍ସ ମିଳିଛି। ଏହା ନେଇ ଜଣେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ଜବତ ହୋଇଥିବା ଡ୍ରଗ୍ସ ରାକେଟ ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମାମଲା। ପୂର୍ବରୁ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଏତେ ପରିମାଣ ଡ୍ରଗ୍ସ ଜବତ କରାଯାଇନଥିଲା ବୋଲି ଅଧିକାରୀ ଜଣକ କହିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଖବର ଅଛି, ଡିସେମ୍ବରରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 80 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ହେଲେଣି ଉପଭୁକ୍ତ। ଡିସେମ୍ବରରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 80 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଦିଆଗଲାଣି। 80 ଲକ୍ଷ ମହିଳା 4000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 25 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 35 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାରିପଦା ଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 20 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ 5000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପଠାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 1,16 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ପାଇଁ କଂସ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଡିସନ ପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣା। ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବଛାଯିବ କଂସ। ଚଳିତ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ କଂସ ପାଇଁ ହେବାକୁ ଥିବା ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ 4 ଜଣ କଳାକାର। ଆର୍ଥତ୍ରାଣ ସୁନାଲି ଜଗନ୍ନାଥନ ମିଶ୍ର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ ସୁନୀଲ କୁମାର ମେହେର ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହେବେ। 2022 ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ଏହି 4 ଜଣ ପୁଣି ଥରେ କଂସ ଚରିତ୍ରରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଅଡିସନ ଦେବେ। 22 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ସମିତି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେହ ବ୍ୟବସାୟର କିଙ୍ଗ ପିନଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ରାଜଧାନୀରେ ରେଡ୍ ଜାରି। ବାଂଲାଦେଶୀ ନାବାଳିକା ଘଟଣା ରାଜ୍ୟରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନିଦରୁ ଉଠିଛି ପୋଲିସ। ମାମଲାରେ ଗତକାଲି କଟକର ଦଲାଲ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ସୋମବାର ରାଜଧାନୀ 10 ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ପୋଲିସ। ଏହି କଳା କାରନାମାରେ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ଦଲାଲ ଦମ୍ପତି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ପୋଲିସକୁ। ଦଲାଲ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଠାରୁ ପୋଲିସ ଦେହ ବ୍ୟବସାୟର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ଜାଣିଛି। ତାକୁ ଧରିବାକୁ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ପୋଲିସ। ମୁଖ୍ୟତଃ ନାବାଳିକାକୁ ପଠାଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲ ଲଜ୍ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଧରାପଡ଼ିବା ପରେ ଅନେକ ଗୁମର ଉପରୁ ପର୍ଦ୍ଦା ଉଠିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି ପୋଲିସ। ଏପରିକି ପୋଲିସ ନିଜ ଦେହରେ ଲାଗିଥିବା କଳଙ୍କ ଧୋଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ନାବାଳିକା ଠାରୁ ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି କି ବାଂଲାଦେଶରୁ ନାବାଳିକା ଓ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଚାକିରି ଲୋଭ ଦେଖାଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶା ଅଣାଯାଉଥିଲା। ଏହା ଭିତରେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ 20ରୁ ଅଧିକ ବାଂଲାଦେଶୀ ଦେହଜୀବୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିସାରିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଏହି କାମ ବେଧଡ଼କ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ନିଦରେ ଶୋଇଥିବା କଥା ପଦାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେବା ଆଗରୁ ପୋଲିସ ନିଜ ପାରିଲା ପଣିଆ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରେ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା FCAT-1 2025 ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଫ୍ଲାଇଂ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଡ୍ୟୁଟି ଶାଖାରେ ଗ୍ରୁପ ଏ ଗେଜେଟରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ 336ଟି ଖାଲି ପଦବୀ ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଡିସେମ୍ବର 2, 2024ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 31, 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ ଯାଇ fcat.cda.in ରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆଗକୁ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଜିତିଲା NDA, ଉଛୁଳିଲା ସେନ୍ସେକ୍ସ। ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ ଜୋରଦାର ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ବାଚନ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମହାଯୁତିର ଜବରଦସ୍ତ ବିଜୟ ନିବେଶକଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ସୋମବାର BSE ସେନ୍ସେକ୍ସ 992.74 ପଏଣ୍ଟରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 80,109.85 ପଏଣ୍ଟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ NSE ନିଫ୍ଟି 50 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ 314.65 ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 24,000
2221.90 পয়েন্টরে বন্ধ হয়েছে। সোমবারর এই বৃদ্ধিরে অধিকাংশ তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ার বৃদ্ধি পাইছে। চালন্তু খবর ଅଛି ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦରରେ ଲାଗିଛି ନୌସେନା ଜାହାଜ କୁଠାର ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦର ନିକଟ ବର୍ଥ ନମ୍ବର 1ରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ କୁଠାର ରବିବାର ଲଙ୍ଗର ପକାଇଛି। ଏହି ଜାହାଜ ଦେଖିବାକୁ ସକାଳ 9ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 4:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥିଲା। ପର୍ଯ୍ୟଟକ ତଥା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍ ଠାରୁ ଜେଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସ୍ ଯୋଗେ ନିଆଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଜାହାଜର ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷମତା ଓ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଗାଇଡଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପଚାରି ବୁଝି ପାରିବେ। କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେଉଁଭଳି ଜାହାଜ ଏବଂ ଏହାର କର୍ମଚାରୀ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଏନସିସି, ସ୍କାଉଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରୁଛନ୍ତି। 2 ଦିନ ଧରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ନୌସେନା ସପ୍ତାହ ପାଳନ ଅବସରରେ ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର 2ଟି ଜାହାଜ ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦର ଓ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରକୁ ଆସିଛି। ନୌସେନାର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ବାସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଏଇଠି ରହିଲି। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଲେଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି।